યોર વ્યૂઝ ઓન ચક્રાસ શું છે અને એ કેમ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે બેલેન્સ કરવા અને અલાઇન કરવા એ આપણી બોડી પર કેવી રીતે ઇફેક્ટ કરે છે. Chakras are not a physical wheel. એ કોઈ એવા physical કોઈ organ નથી. It is an energy center. Okay. So there are 7 main energy centers in our body and those energy centers have different emotions. એને સમજવાના છે, એને બેલેન્સ કરવાના છે, જેથી કરીને આપણે આપણી લાઈફ બેટર, હેપીલી, વિથ અવેરનેસ, કોઈ પણ પ્રકારના માનસિક શારીરિક રોગ વગર, ઇફ યોર ઓલ એનર્જી સેન્ટર્સ આર અલાઇન્ડ એન્ડ બેલેન્સ્ડ, તો કોઈ ઇશ્યુ આવવાના જ નથી લાઈફમાં, બિકોઝ દેર વિલ બી એન અવેરનેસ, ક્લેરિટી ઓફ થોટ્સ, ક્લેરિટી ઓફ માઇન્ડ છે, કે જેથી કરીને તમે ડિસિઝન સારા લઈ શકશો અને તમારા બોડીમાં પણ કોઈ ઇશ્યુ નહીં હોય અને તમારા માઇન્ડમાં પણ ક્લેરિટી હશે. Any health issues that is associated with these chakras? ત્યારે ઇશ્યુઝ લાઇક પાઇલ્સ, કોન્સ્ટિપેશન, મેટાબોલિક ડિઝોર્ડર, રાઈટ, આ બધા જ ઇશ્યુઝ મેઇન કારણ છે મૂલાધાર. જ્યારે વિશુદ્ધિ ચક્ર ઇમ્બેલેન્સ હોય છે ત્યારે થાઇરોઇડ થવાની સંભાવના વધારે હોય છે, કારણ કે એની ગ્લેન્ડ પણ અહીંયા જ છે. ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે, દરેક પ્રકારના રોગનું ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે ચક્રા સાથે. Is chakra balancing easy? Anybody can learn chakra healing. Anybody can understand their own chakra. Anybody can heal. We can heal ourselves. Yeah? If negative thoughts can create problems in our lives, positivity and balancing can heal yourself, heal your body, heal your mind as well. મેડિટેશન કોઈને શીખવું હોય, બહુ લોકોને રોકેટ સાયન્સ લાગે જ છે ફ્રેન્કલી, તો એની સૌથી ઇઝી ટેકનિક શું છે? The easiest technique I would say that focus on your breath. Your breath is your guru. Namaste. Welcome to Mindset Shift with Amrita Acharya. You know, the thoughts we think and the words we speak are constantly shaping our reality. One who excels the art of balancing body, mind and soul can actually transform his life. And our guest today has truly mastered the art of transformation. She is a multifaceted professional with the passion for holistic wellness. આમ થોડીક ડ્રામેટિક સાઉન્ડ કરીશ, પણ તેમની જર્ની બોલિવૂડથી હોલિવૂડ સુધીની રહી છે. Yes, she is not just any beauty makeup artist. She has achieved her degree in special effect prosthetic makeup from Hollywood, USA. She also learned deeply about cosmetology, and recently she pursued her master's degree in makeup hair design future from Solent University, UK. Currently she lives in UK. અને આ તો વાત કરી મેં એક્સટર્નલ બ્યુટીની, હવે હું વાત કરવા જઈ રહી છું એમની ઇનવર્ડ જર્નીની. She is a certified fitness trainer, a mindfulness coach. She is a blesser and a chakra healer. She is a master meditator since 2006. Oh my God, all these things. But top of everything, she is my sister. So please welcome Vaishali Acharya. Please welcome Vaishali Acharya. Hi Vaishali. So finally we are doing this. I know you have a flight to catch. તમે પાછા લંડન જાઓ છો આજે જ, અને we are in the studio recording this episode. I don't know how to thank you. So welcome to my podcast. Thank you for having me on your show, Amrita. I am so looking forward to this session. Thank you very much. Wow. So finally we are doing this, Vaishali. અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અત્યારે દુનિયામાં લોકોને અલગ અલગ ટ્રોમાસ છે, અલગ અલગ ઇશ્યુઝ છે. આઈ થિંક મોર દેન એક્સટર્નલ ઇશ્યુઝ, ઇન્ટરનલ ઇશ્યુઝ એન્ડ ચેલેન્જીસ લોકો વધારે ફેસ કરી રહ્યા છે. You know, it's all about the mindset, as the podcast itself suggests, કે mindsetને જો શિફ્ટ કરવામાં આવે તો half of your problems are solved. Now, આમ તો હું 4 અલગ અલગ પોડકાસ્ટ એપિસોડ શૂટ કરવાનું વિચારી રહી હતી. એક મેકઅપ રિલેટેડ, એક કોસ્મેટોલોજી સ્કિન કેર રિલેટેડ, એક ફિટનેસ રિલેટેડ અને એક ઓફકોર્સ યોર માઇન્ડફુલનેસ પ્રોગ્રામ રિલેટેડ. બટ આજે આપણો જે ફોકસ છે આ પર્ટિક્યુલર એપિસોડનો, એ તમારો પ્રોગ્રામ, ધ પ્રોગ્રામ દેટ યુ હેવ કસ્ટમાઇઝ એન્ડ ડેવલપ, વિચ ઇઝ બી યોર ઓન ગુરુ. ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ બેલેન્સિંગ ચક્રાસ એન્ડ ગેટ અલાઇન વિથ યોર ઓન બોડી એન્ડ માઇન્ડ. હવે ચક્રાસ વિશે આપણે આટલું બધું સાંભળી રહ્યા છીએ, બધા વાતો કરતા હોય છે કે ચક્રા બેલેન્સ કરવા જોઈએ. બટ વોટ ઇઝ ચક્રાસ? લાઈક ઇફ યુ કેન શેર યોર વ્યૂઝ ઓન ચક્રાસ શું છે અને
એ કેમ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે બેલેન્સ કરવા અને અલાઇન કરવા એ આપણી બોડી પર કેવી રીતે ઇફેક્ટ કરે છે? વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન અમૃતા. નંબર વન, ચક્રાસ કોઈ એવા વ્હીલ્સ નથી. લાઈક ચક્રા ઇઝ અ સંસ્કૃત વર્ડ, રાઈટ? વી ઓલ નો. તો લોકોને એમ થતું હશે, અને નાવાડેઝ ઇવન ઓન ગૂગલ એવરીથિંગ ઇઝ there, people can just google and they can see everything what is happening, but chakras are not a physical wheel કે કોઈ એવા physical કોઈ organ નથી. It is an energy center. Okay. So there are 7 main energy centers in our body, right? And those energy centers have different emotions. Okay. And those energy centers are basically a base for everything. And Okay. our job as a human, because we are in a human body, we live in human body, right? So our job is to understand the chakras, what is happening in the chakras, and there is actually a deep, ઘણું બધું ડીપ છે અંદર, પણ હમણાં હું ડીપમાં નથી જતી. ફક્ત એટલું જ કહીશ કે ચક્રાસ 7 એનર્જી સેન્ટર્સ છે, એને સમજવાના છે, એને બેલેન્સ કરવાના છે, જેથી કરીને આપણે આપણી લાઈફ બેટર, હેપીલી, વિથ અવેરનેસ, કોઈ પણ પ્રકારના માનસિક શારીરિક રોગ વગર વિતાવી શકીએ. આ એક કન્ક્લુઝન આ છે. 7 ચક્રાસ કયા કયા છે અને ક્યાં ક્યાં છે? સો ફર્સ્ટ ચક્ર ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રૂટ ચક્ર, જેને આપણે મૂલાધાર કહીએ છીએ. હવે મૂલાધાર એટલે કે એટ ધી બેઝ ઓફ ધ સ્પાઇન. ઓકે. જે આધાર, ઇટ્સ અ ફર્સ્ટ ચક્ર એટ ધ બેઝ ઓફ અવર સ્પાઇન, જેને આપણે કોક્સિક બોન પણ કહેવામાં આવે છે. કોક્સિક બોન, ઓકે, જે શંકુ આકારનું હોય છે, એ આપણું ફર્સ્ટ ચક્ર છે, રૂટ ચક્ર. એના પછી ઉપરનું, આપણે નીચેથી ઉપર જવાનું છે, ઇટ ગોઝ અપવર્ડ્સ, ઉપરથી નીચે નથી. ઓકે. સેકન્ડ ચક્ર છે સેક્રલ ચક્ર, જેને આપણે સ્વાદિષ્ઠાન કહીએ છીએ. સેકન્ડ ચક્ર છે રાઇટ અબોવ જેનાઇટલ એન્ડ બિલો નેવલ. ઓકે. એના પછીનું થર્ડ ચક્ર છે, ઉપરની તરફ જઈએ છીએ. થર્ડ ચક્ર છે આપણું નાભી ચક્ર, જેને સોલાર પ્લેક્સસ કહેવામાં આવે છે. નાભી ચક્ર પછી ઉપર જઈએ છીએ, આવે છે હાર્ટ ચક્ર, અનાહત. એના પછી ઉપરનું ચક્ર છે જે થ્રોટ ચક્ર, જેને વિશુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે. વિશુદ્ધિ પછી અહીંયા છે જે આપણે એને થર્ડ આઈ કહીએ છીએ, રાઈટ? અને એના પછી ઇન્ટ્યુટિવ માઇન્ડ, થર્ડ આઈ. અને એના પછી જે સૌથી ઉપર છે સહસ્ત્રાર, અને એના પછી કોન્શિયસનેસ, હાયર કોન્શિયસનેસ, બધું અહીંયા જ છે, કોન્શિયસનેસ. સો આઈ અઝ્યુમ કે આ દરેક ચક્રાનો એક રોલ છે આપણા બોડી, આપણી હેલ્થ માટેનો. વાય ઇઝ ઇટ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ બેલેન્સ ધીઝ ચક્રાસ? ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ આપણે એઝ અ હ્યુમન બિંગ, આપણે સોસાયટીમાં રહીએ છીએ, આપણી ડે ટુ ડે લાઈફ છે, રાઈટ? અને બોડી છે, ઇટ્સ લાઈક અ મશીન. એ બગડવાનું છે આજે નહીં તો કાલે, જો આપણે એનું ધ્યાન નહીં રાખીએ તો, રાઈટ? હું એમ હંમેશા કહીશ કે કોઈ પણ મશીન છે, તમે એસી છે એને પણ સર્વિસ કરો છો, રાઈટ? રાઈટ. ઇન ટર્મ્સ ઓફ એવરીથિંગ, તમે જો બધાને અપ ટુ ડેટ કન્ડિશનમાં રાખો છો, તો તમારા ચક્રાને પણ અપ ટુ ડેટ કન્ડિશનમાં રાખો, જેથી કરીને તમારી લાઈફમાં કોઈ ઇમ્બેલેન્સ ના થાય. ડિઝીઝ, મેન્ટલ ઇશ્યુઝ ઓર ફિઝિકલ ઇશ્યુઝ, ઇવન સાયકોસોમેટિક છે બધા. એવરીબડી નોઝ દેટ ધીઝ ઓલ પ્રોબ્લેમ્સ કમ ફ્રોમ વિધિન, રાઈટ? સો ઇફ યુ આર in a harmony, if your all energy centers are aligned and balanced, તો કોઈ ઇશ્યુ આવવાના જ નથી લાઈફમાં, because there will be an awareness, clarity of thoughts, clarity of mind છે, કે જેથી કરીને તમે ડિસિઝન સારા લઈ શકશો, અને તમારા બોડીમાં પણ કોઈ ઇશ્યુ નહીં હોય, અને તમારા માઇન્ડમાં પણ ક્લેરિટી હશે. તો કોઈ પર્ટિક્યુલર ચક્રા જો બ્લોક્ડ હોય, કે પછી એમાં ઓબ્સ્ટેકલ હોય, કે કંઈ ઇમ્બેલેન્સ હોય, તો એ કેવી રીતે ખબર પડે? આ ક્વેશ્ચન બહુ જ સરસ કર્યો અમૃતા, કારણ કે ઘણા બધા લોકો મને આ ક્વેશ્ચન કરે છે કે હાઉ ડુ આઈ નો દેટ માય પર્ટિક્યુલર ચક્રા ઇઝ બ્લોક્ડ. તો હું એને હંમેશા એટલું જ કહીશ કે તમે તમારી લાઈફ જુઓ, રાઈટ? યુ યોર સેલ્ફ ઇઝ યોર ઓન ગુરુ. That's my program. Yeah, be your own guru. પણ હા, ડેફિનેટલી તમારે તમારા ગુરુ બનવા માટે પણ ક્યાંક કોઈ પ્રકારના ગાઈડન્સની જરૂર પડે છે ઇનિશિયલી. પછી જ એ જર્ની તમારી એકવાર શરૂ થશે, અને પછી કોઈ ગુરુના મે બી કોઈ પણ તમને રેફરન્સ મળી જશે, જેનાથી તમે એમાં ડીપ જઈ શકશો. હવે બ્લોકેજની વાત આવી, તો 7 ચક્રાસની સાથે 7 ડિફરન્ટ ઇમોશન્સ જોડાયેલા છે, રાઈટ? અને દરેક ચક્રામાં એક પોઝિટિવ ઇમોશન્સ છે અને એક નેગેટિવ ઇમોશન છે. ઓકે. રાઈટ? હવે જેવો કોઈ વ્યક્તિ
જો કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પ્રકારની ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સિક્યોરિટી છે, જો એને ગિલ્ટ છે, જો એ સેફ ફીલ નથી કરતો, રાઈટ, એને એમ થાય છે કે મારું કોઈ નથી, હું સેફ નથી, મને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સિક્યોરિટી છે, આજે પૈસા છે કાલે નહીં હોય તો, રાઈટ, ધીઝ આર ધ ક્વેશ્ચન્સ ઓલવેઝ અરાઇઝ. જનરલી આજનો જે ટાઈમ છે, ઇવન કોવિડ પછી એટલું બધું અનસર્ટેન થઈ ગઈ છે લાઈફ કે ઇટ ઇઝ સો ઇઝી ફોર અ હ્યુમન, ફોર એની હ્યુમન ટુ થિંક લાઈક દેટ. પણ જો કોઈ વ્યક્તિને આ રીતના ઇશ્યુઝ, આ રીતના થોટ્સ આવતા હોય તો એનું ફર્સ્ટ ચક્ર, જેને આપણે મૂલાધાર ચક્ર કહીએ છીએ, ધ બોટમ, ધ ફર્સ્ટ ચક્ર, કોક્સિક બોન જે મેં કીધું કે એટ ધી બેઝ ઓફ ધ સ્પાઇન, હા, એ બ્લોકેજ હોઈ શકે અને એના માટેના ક્લિયરન્સ હોય છે. પણ યસ, તમે જે સવાલ કર્યો એના માટે ફર્સ્ટ ચક્ર, મૂલાધાર ચક્ર જ્યારે ઇમ્બેલેન્સ્ડ હોય, બ્લોક્ડ હોય, ત્યારે તમને આ પ્રકારની ભાવનાઓ જાગૃત થાય. Okay. Any health issues that is associated with these chakras? Like તમે કીધું કે for example throat chakra. આ imbalance હોય તો કોઈ health issues સાથે, જે માઇન્ડના issues, તમે ઇમોશન્સને કનેક્ટ કર્યા, what about the health issues? Are there any health issues that trigger? એબ્સોલ્યુટલી બંનેનું ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે. કારણ કે જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ રૂટ ચક્ર એટલે કે મૂલાધાર ચક્ર જ્યારે ઇમ્બેલેન્સ છે, રાઈટ, ત્યારે ઇશ્યુઝ લાઈક પાઇલ્સ, કોન્સ્ટિપેશન, મેટાબોલિક ડિઝઓર્ડર, રાઈટ, આ બધા જ ઇશ્યુઝ મેઇન કારણ છે મૂલાધાર. આપણે ગુજરાતીમાં પણ કહીએ છીએ કે જેનું પેટ બગડ્યું એનો ભાવ બગડ્યો, ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે. ઓકે, રાઈટ. સો બેસિકલી ઇટ્સ ઓલ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધીઝ કાઇન્ડ ઓફ એન ઇશ્યુઝ. તો જ્યારે તમારી અંદર અવેરનેસ છે, જેમ કે તમે કીધું એમ વિશુદ્ધિ ચક્ર, જેમ કે થ્રોટ ચક્ર, રાઈટ, તમે સાંભળ્યું હશે કે ઘણા બધા લોકોને કહેવું હોય છે ઘણું બધું, પણ જ્યારે કહેવાનો વારો આવે ત્યારે એ લોકોને ચોક થઈ જાય કે આઈ કાન્ટ. They literally choke themselves. They don't know how to. They can't express. So suppressed feelings અને lack of expressions. રાઈટ. જ્યારે આ બધું થાય છે, જ્યારે વિશુદ્ધિ ચક્ર ઇમ્બેલેન્સ હોય છે, ત્યારે ગળાને લગતા ઇશ્યુઝ થાય છે. હવે આપણને બધાને ખબર છે કે જ્યારે થાઇરોઇડ ઇઝ અ ગ્લેન્ડ, રાઈટ, એન્ડોક્રાઇન રિલેટેડ જે ઇશ્યુઝ છે, ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ એન્ડોક્રાઇન ડિઝીઝ, હોર્મોન ઇમ્બેલેન્સ ડિઝીઝ છે. હવે જ્યારે વિશુદ્ધિ ચક્ર ઇમ્બેલેન્સ હોય છે ત્યારે થાઇરોઇડ થવાની સંભાવના વધારે હોય છે, કારણ કે એની ગ્લેન્ડ પણ અહીંયા જ છે, જે બટરફ્લાય કહીએ છીએ, અહીંયા જે ગ્લેન્ડ છે. સો બેસિકલી જેમ મેં વાત કરી એમ ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે, દરેક પ્રકારના રોગનું ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે ચક્રા સાથે. અને દેટ્સ ધ રીઝન દેન ઇન ટુડેઝ ટાઈમ નાવ સાયન્સ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુગેધર. પહેલાં જે મેડિકલ સાયન્સ જે નહોતું માનતું, હવે માની રહ્યું છે કે ના, ધીસ ઇઝ ટ્રુ, એનર્જી હીલિંગ ઇઝ ટ્રુ, પ્લોસિબો ઇફેક્ટ કહીએ છીએ આપણે, ઘણું બધું થયું છે કે જે પેશન્ટ છે એને ફેક બતાવવામાં આવે છે વિડીયો સામે કે જો આ તમારું ઓપરેશન થઈ રહ્યું છે, અને એકચ્યુઅલી ઓપરેશન સર્જરી થઈ જ નથી, એને પ્રોપર એનેસ્થેસિયા આપવામાં આવે છે, બધું જ, એના પછી ફિઝિયોથેરાપી કરાવવામાં આવે છે, બધું જ કરાવવામાં આવે છે. અને શી ઇઝ લાઈક ફ્રોમ 6 months એ જે સફર કરતી હતી એ પેઇન પણ ફીલ નથી કરતી, એ પ્રોપર વોક કરવા માંડી છે. સો વોટ ઇઝ ધેટ? It's a mind game. Yeah. So basically to understand your own mind, to become aware of your own chakras, it is extremely important in today's time. Is chakra balancing easy to learn, or કોઈ ટ્રેનિંગની જરૂર છે ચક્રા બેલેન્સિંગ કરવા માટે કે ચક્રા હિલિંગ શીખવા માટે? How one can actually balance the chakras? ઇટ ઇઝ નોટ દેટ ડિફિકલ્ટ. નંબર વન, આ કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. તમારે તમારા બોડીને જ સમજવાનું છે, તમે તમારા થોટ્સને જ સમજવાના છે, તમારે તમારા ઇમોશન્સને સમજવાના છે. બટ અગેન આજની તારીખમાં દેટ્સ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. લોકો પોતાના શરીરને નથી સમજી શકતા, પોતાના માઇન્ડને નથી સમજી શકતા. એટલે હું હંમેશા કહું છું ધ રૂટ લાઈઝ ઇન મેડિટેશન. મેડિટેશનની અંદર બધા જવાબો છે. બટ યસ, દેર આર સર્ટન પ્રોસેસ કે જે આપણે પ્રોસેસ કરાવતા હોઈએ છીએ. અને યસ, એનીબડી કેન લર્ન ચક્રા હીલિંગ, એનીબડી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેર ઓન ચક્રા, એનીબડી કેન હીલ. વી કેન હીલ અવર સેલ્સ. If negative thoughts can create problems in our lives, positivity and balancing can heal yourself, heal your body, heal your mind as well.
કમિંગ ટુ મેડિટેશન, યુ આર અ મેડિટેટર, માસ્ટર મેડિટેટર યોર સેલ્ફ. મેં તો પર્સનલી જોયેલું છે અને શીખેલું પણ છે. યુ આર માય મેન્ટોર, યુ નો દેટ. લોકોને મેડિટેશન એક રોકેટ સાયન્સ જેવું લાગે જ છે, લેટ મી બી વેરી ઓનેસ્ટ. અને ખાલી 2 મિનિટ પણ માઇન્ડ સાથે, પોતાની સાથે રહેવું એ ઇઝી નથી લાગતું. વોટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી મેડિટેશન એ વિશે તમે જણાવો, બિકોઝ આઈ નો આઈ હેવ લર્ન મેડિટેશન ફ્રોમ યુ, સો યુ બીન માય મેન્ટોર, સો પ્લીઝ ટેલ અસ વોટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી મેડિટેશન, કેવી રીતે કરી શકાય? મેડિટેશન ઇઝ ડેફિનેટલી થોટલેસ અવેરનેસ, એમાં ખોટું નથી. પણ થોટલેસ અવેરનેસ એટલે શું? એવું અ મ્યુઝિશિયન કેન બી અ મેડિટેટર એઝ વેલ, યસ, right? While playing a music, what is Yeah. it? He is in his own different world. Yeah. An artist, while making a painting, they can be in a meditative state. But deliberately, if we want to be in a meditative state, there are different techniques, definitely. First of all, you sit in a nice place, a quiet place. એના ટાઈમિંગ્સ પણ હોય છે. લાઈક બધા ટાઈમે તમે મેડિટેટ ના કરી શકો. કેમ આપણે વહેલા ઉઠવાનું કહીએ છીએ? કેમ અર્લી મોર્નિંગ કહીએ છીએ? રાઈટ? દેર આર ડિફરન્ટ સ્ટેટ. આપણા માઇન્ડ છે ડિફરન્ટ સ્ટેટમાં હોય છે. થેટા સ્ટેટ, ગામા સ્ટેટ, ડેલ્ટા સ્ટેટ, Yeah. બેટા સ્ટેટ. સો જ્યારે આપણે ઉઠ્યા હોઈએ છીએ મોર્નિંગ, લાઈક ફ્રોમ 4 to 6 o'clockનો જે ટાઈમ છે, એ ટાઈમ બેસ્ટ ટાઈમ હોય છે મેડિટેટ કરવાનો. બિકોઝ Yeah. that is the time where our mind is in a theta state. જ્યારે કોન્શિયસ માઇન્ડ ઇન્ટરફિયર નથી કરી રહ્યું, ત્યારે આપણું સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં આપણે જે પણ ડેટા ફિટ કરીશું એમાં જતો રહેશે. રાઈટ? સો કોન્શિયસ માઇન્ડ ઇઝ નોટ ઇન્ટરફિયરિંગ ડ્યુરિંગ દેટ ટાઈમ. સો નંબર 1 ઇઝ ટાઈમ. તમે એક ટાઈમ સેટ કરો. Yeah. ફૂલ જમ્યા પછી યુ કેન નેવર મેડિટેટ. રાઈટ? સો અર્લી મોર્નિંગ ટાઈમ, એમ્પ્ટી સ્ટમક છે, ખાલી તમે પાણી પી લો, બેસ્ટ ટાઈમ છે તમે જ્યારે આંખો બંધ કરશો. અને સેકન્ડ છે કે સિટ સ્ટ્રેટ, ઇરેક્ટ સ્પાઇન. તમે કોઈ પણ આવી રીતે લૂઝ પોસ્ચરમાં બેસશો આ બોડી લેંગ્વેજમાં, દેટ વિલ નોટ હેલ્પ યુ. સો વેન એવર યુ આર સિટિંગ, મેક શ્યોર દેટ યોર સ્પાઇન ઇઝ ઇરેક્ટેડ. ક્લોઝ યોર આઈઝ. કોઈ પણ મુદ્રા ધારણ કરી શકો છો. સુખાસનમાં બેસી જાઓ, કોઈ પણ મુદ્રામાં તમે, કંઈ નહીં તો જસ્ટ ક્લાસ્પ યોર હેન્ડ્સ, જસ્ટ ક્લાસ્પ યોર હેન્ડ લાઈક ધીસ. ક્લોઝ યોર આઈઝ એન્ડ જસ્ટ ફોકસ ઓન યોર બ્રેથ. ઇન્હેલ and exhale. Right? Inhale and exhale. શરૂઆતમાં ડેલિબરેટલી ઇન્હેલેશન એન્ડ એક્ઝેલેશન થશે. રાઈટ? પછી લેટ ધ બ્રેથ બી નોર્મલ. Okay. Do not forcefully breathe in or forcefully breathe out. Right? That is also one of the point that I would like to mention. That many people feel that, એ બ્રેથમાં ફોકસ કરવાનું છે એમાં જ એટલા અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ જાય છે Yeah. કે પછી they forget the whole purpose of the meditation. Yes. Right? So again, let it be a natural process, a normal process, because breathing is a natural process. Right? We don't have to forcefully do anything, but initially to set the tone. Right? જેમ જીમમાં જઈએ છીએ, વોર્મઅપ પહેલાં કરીએ છીએ અને પછી જ આપણે સીધું 50 kgનો ડમ્બેલ નથી ઉપાડતા જીમમાં જઈને. રાઈટ? ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ હેવ અ ગુડ વોર્મઅપ. ગુડ વોર્મઅપ થયેલું બોડી જ એક ગુડ વર્કઆઉટ કરી શકે. સિમિલરલી એક ગુડ પ્લેટફોર્મ ક્રિએટ થાય. બીજી એક એ પણ છે કે પ્લેટફોર્મ ક્રિએટ કરવા માટે થોડા પ્રાણાયામ પણ છે. સો પ્રાણાયામ બહુ જ હેલ્પફુલ છે, ટ્રીમેન્ડસલી હેલ્પફુલ છે. મારી પોતાની જર્નીમાં મેં જ્યારે સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીની શરૂઆત કરી, ઇટ ઓલ સ્ટાર્ટેડ વિથ કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, ભસ્ત્રિકા એન્ડ ભ્રામરી. અચ્છા. કારણ કે કપાલભાતિ પ્રાણાયામ એક એવું પ્રાણાયામ છે કે જે તમને ખાલી ફિઝિકલ બેનિફિટ તો ઇમેન્સ આપે છે, ઇમેન્સ. એનો કોઈ હું કહું વખાણ કરું એટલા ઓછા છે. એન્ડ આઈ હેવ બીન પ્રેક્ટિસિંગ સિન્સ 2005. ઓકે. સો એ ખાલી તમને ફિઝિકલ, તમારી રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ, ઓર્ગન, એબડોમિનલ ઓર્ગન્સ બધું જ બેલેન્સમાં રાખે છે, ફૂલ ફંક્શનમાં રાખે છે. મૂલાધાર ચક્ર ઓલ્સો balances. Yeah, absolutely. It balances all the chakras. Absolutely. But again, like જ્યારે તમે પૂછ્યું કે મેડિટેશનની અંદર કેવી રીતે હેલ્પફુલ થાય અને ચક્રામાં પણ કેવી રીતે હેલ્પફુલ થાય. હવે અગેન ચક્રા એટલે કે 7 એનર્જી સેન્ટર્સમાંથી કુંડલીની શક્તિ જાગૃત થાય છે. પણ જ્યારે તમે કપાલભાતિ કરો છો પ્રાણાયામ, ત્યારે કુંડલીની શક્તિનું ઉર્ધ્વ રૂપાંતરણ થાય છે.
અચ્છા. અને એ તમને ચક્રા હિલિંગમાં પણ હેલ્પ કરશે, ચક્રા અવેરનેસમાં હેલ્પ કરશે, કુંડલીની શક્તિને જાગૃત કરવામાં હેલ્પ કરે છે તમને. સો પ્રાણાયામ, ચક્રા એ બધું બહુ જ કનેક્ટેડ છે. ચક્રા અવેરનેસ સુધી પહોંચવા માટે તમારે પ્રાણાયામ થ્રુ જવું જ પડશે, કારણ કે અગેન પ્રાણાયામ શું છે? બ્રેથ. સો બ્રીધિંગને સમજવું જરૂરી છે. સો મેડિટેશન માટે લાઈક આઈ સેડ, ગુડ પોસ્ચર, સુખાસનમાં બેસવાનું છે, સ્પાઇન ઇરેક્ટ. થોટલેસ અવેરનેસ માટે જસ્ટ ક્લોઝ યોર આઈઝ, કાઉન્ટ યોર બ્રેથ, અને ભલે લેટ ધ થોટ્સ કમ, જરૂરી નથી, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. થોટ્સ આવે છે, આવવા દો. બીકમ અવેર અબાઉટ જસ્ટ બીકમ એન ઓબ્ઝર્વર. તમે એક સ્ક્રીનને ઇમેજિન કરો કે ધીસ ઇઝ અ સ્ક્રીન, આ એક મૂવી ચાલી રહ્યું છે. ભલે ભૂતકાળના થોટ્સ આવશે, થોટ્સ હંમેશા બે જ પ્રકારના આવશે મેડિટેશન વખતે, એક પાસ્ટના આવશે અને એક ફ્યુચરના આવશે. બીજું તો કોઈ થોટ નથી. ઇફ યુ આર ઇન અ પ્રેઝન્ટ ધેર ઇઝ નો થોટ્સ, એન્ડ ધેટ્સ ધ સ્થિતિ વી વોન્ટ ટુ અચીવ, ધેટ્સ ધ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ વી વોન્ટ ટુ અચીવ. That should be a motto of meditation. કમિંગ ટુ ધીસ પોઈન્ટ, તમે વાત કરી ભૂતકાળના આવશે વિચારો, કાં તો વર્તમાન કાળના તો આવશે નહીં, ભવિષ્યકાળના આવશે. હવે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ જોઈએ, લોકોને જોઈએ, તો મેં પહેલાં પણ મેન્શન કરેલું મારા આગળના એપિસોડમાં કે મોસ્ટ ઓફ અસ આર સ્ટક બિટવીન પાસ્ટ એન્ડ ફ્યુચર. એમાં પ્રેઝન્ટ જે વર્તમાન છે એને જ આપણે ઇગ્નોર કરીએ છીએ કે પછી એના ઉપર જ ફોકસ નથી કરી શકતા. ચક્રા એમાં હેલ્પ કરી શકે, એમાં ભાગ ભજવે છે કે આપણે વર્તમાન સ્થિતિમાં લાવવામાં આપણને મદદ કરી શકે, કે ભૂતકાળને ભૂલવામાં કે એની સાથે જોડાયેલા ઇમોશન્સને આપણે કદાચ રિલીઝ કરવામાં, કે ફ્યુચર સાથેની જે વરીઝ છે કે જે રીતના ઇમોશન્સ છે, અનસર્ટનિટી છે, એ બધાને રિલીઝ કરવામાં ચક્રા કંઈ હેલ્પ કરે? એબ્સોલ્યુટલી. ચક્રા બેલેન્સિંગનું કામ જ એ છે કે ભૂતકાળ અને ભવિષ્યમાંથી મુક્ત થઈને આપણે વર્તમાનમાં સ્થિતિમાં આવવાનું છે. રાઈટ. ચક્રા એટલે કે જેમ કે મેં કીધું, દરેક 7 ચક્રાસ છે, પણ એક લેફ્ટ સાઈડ હોય છે ને એક રાઈટ સાઈડ હોય છે. ઓકે. જેમ કે લેફ્ટ મૂલાધાર હોય ને રાઈટ મૂલાધાર હોય. ઓકે. દરેક ચક્રાના લેફ્ટ અને રાઈટ સાઈડ. કારણ કે એકચ્યુઅલી આપણી ટોટલ 3 નાડી છે. લેફ્ટ એટલે કે ઈડા નાડી, રાઈટ એટલે કે પિંગલા નાડી. ઓકે. રાઈટ. મધ્યમાં સુષુમ્ના નાડી છે. અચ્છા. સો લેફ્ટ એટલે ભૂતકાળ, રાઈટ એટલે ભવિષ્યકાળ, મધ્યમાં વર્તમાન. ઇટ્સ ઓલ ઇન યોર બોડી. એબ્સોલ્યુટલી. ઓકે. રાઈટ. એ સાયન્સ છે આખું. સાયન્સ હવે સમજી ગયું છે, પણ આપણા ઋષિમુનિ આ પહેલેથી ખબર છે. હવે અગેન લેફ્ટ એટલે મહાકાળી, રાઈટ મહાસરસ્વતી, વચ્ચે છે મહાલક્ષ્મી તત્વને જાગૃત કરવાનું છે. ઓહો. Right? It has a direct connection with spirituality. Absolutely. Wow. In fact, દરેક ચક્રામાં ડિફરન્ટ દેવી દેવતાઓનો વાસ છે. રાઈટ. હવે જેમ કે મેં પહેલા હું લેફ્ટ અને રાઈટની વાત કરું છું, જે તમે કીધું એ પ્રમાણે, કે લેફ્ટ એટલે ભૂતકાળ અને રાઈટ એટલે ભવિષ્યકાળ. લેફ્ટ એટલે તમે એમ માનો કે લેફ્ટ એટલે ભૂતકાળ દ્વારા જે પણ ઇમોશન્સ જાગૃત થાય છે એ બધા કયા હોય છે? ભૂતકાળના ઇમોશન્સ કયા? ભૂતકાળમાં બનેલી કોઈ પણ ઘટના જ્યારે યાદ આવશે તો આપણી અંદર અમુક પ્રકારના ઇમોશન્સ આવશે, પણ એ ઇમોશન્સની અંદર કાં તો ગિલ્ટ હશે, રિગ્રેટ છે ને એંગર છે, અને બદલાની ભાવના છે. હા. રાઈટ. આનાથી વધારે કોઈ ઇમોશન્સ આવે નહીં. જેલેસી તમને ભૂતકાળના વિચારો દ્વારા નહીં આવે. કરેક્ટ. કારણ કે ઘટના બની ગઈ છે. તો આટલા નેગેટિવ ઇમોશન્સ તમને લેફ્ટ સાઈડથી જનરેટ થાય છે. રાઈટ. આપણે લેફ્ટને ક્લિયર કરવાની છે સૌથી પહેલા. રાઈટ. રાઈટ સાઈડ એટલે કે ભવિષ્યકાળ, મહાસરસ્વતી તત્વ. રાઈટ એટલે કે ભવિષ્યકાળનો વિચાર કરીએ તો આપણને ખાલી 2 જ પ્રકારના ઇમોશન્સ આવે છે, બીકોઝ ફ્યુચર ઇઝ અનસર્ટેન, નોબડી નોઝ વોટ્સ ગોના હેપન. રાઈટ. તો કયા ઇમોશન્સ આવે છે? ફિયર, ડાઉટ, વરી. રાઈટ. સો ધીઝ આર ઓલ ઇમોશન્સ કે ભવિષ્ય ખબર નથી, કાલે શું થશે, કાલે ઇન્ટરવ્યુ હોય તો કેવો જશે, કાલે એક્ઝામ છે તો શું થશે મારું, એક્ઝામમાં શું થવાનું છે. રાઈટ. ધીઝ આર ઓલ ઇમોશન્સ. It is generated by different types of a imbalance in a right side એટલે કે પિંગલા નાડી. જ્યારે રાઈટ સાઈડ વધારે એક્ટિવ થઈ જાય છે ત્યારે લીવર ઇશ્યુઝ આવે છે. જે લોકો અમુક લોકો ખાલી નોન સ્ટોપ ફ્યુચર પ્લાનિંગ જ કર્યા કરશે, પ્લાન કર્યા કરશે. દે આર ઓલ ધ ટાઈમ ઇન ફ્યુચર.
સો એ લોકોને અલગ પ્રકારના ઇશ્યુઝ આવશે, કિડની લીવર ઇશ્યુઝ આવવાના જ છે. એ લોકો આલ્કોહોલ કન્ઝ્યુમ નહીં પણ કરતા હોય, સ્મોક નહીં પણ કરતા હોય, કચરો નહીં પણ ખાતા હોય, તો પણ એ લોકોને ફેટી લીવર ઇશ્યુ આવવાનો જ છે. રાઈટ. સિમિલરલી જ્યારે ભૂતકાળ અને જ્યારે આ બધું એંગર ને આ બધા જે ભૂતકાળને લઈને અમુક લોકોને 40 વર્ષ જૂની વાતો યાદ હોય. આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કેવી રીતે, વાય. રાઈટ. અમે અમારા પ્રોગ્રામ્સમાં હું એમ જ કહું છું, જ્યારે પણ હું મારા પ્રોગ્રામ્સ કન્ડક્ટ કરું છું ત્યારે હું એમ જ કહું છું કે ભૂતકાળ, આજે 2 મિનિટ પહેલાંની પણ ઘટના એ ભૂતકાળ થઈ ગઈ, એ કચરો છે. જો એમાંથી કંઈ જ્ઞાન છે તો જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી લો, યાદ રાખો. બાકી ભૂતકાળના વિચારોને એવરી ટાઈમ તમે જ્યારે વાગોળો છો ત્યારે તમારું માઇન્ડ એ જ સ્ટેટમાં જતું રહે છે. અને એ સ્ટેટમાં જઈને તમે એટલું જ બોડી ઓર્ગન્સને નુકસાન કરો છો જેટલી એ ઘટના બની હતી એ વખતે થયું હતું. રાઈટ. સાયન્સ નાવ પ્રૂવન. જો ડિસ્પેન્ઝા શું કરે છે, જો ડિસ્પેન્ઝા, ટોની રોબિન્સ, રાઈટ, જીમ ક્વિક જે અત્યારે બ્રેઇન કોચ છે, they all talk the same thing. They all talk about all these, like how brain, અત્યારે ન્યુરોન્સ, આ બધી જે વાતો ચાલી રહી છે, ન્યુરોજેનેસિસ, ન્યુરોપ્લાસ્ટિસિટી, આ બધું શું છે? ઇટ્સ અ ડીપ સાયન્સ. પણ મેડિટેશનને માં બધા જ જવાબો છે. શું દરેક ચક્ર સાથે દૈવિક શક્તિ જોડાયેલી છે? દરેક ચક્રમાં દેવી દેવતાનો વાસ છે? કોઈ એલિમેન્ટ જોડાયેલા છે? ટેલ અસ મોર અબાઉટ ઇટ પ્લીઝ. ફર્સ્ટ ચક્ર એટલે કે મૂલાધાર, જેના સ્વામી ગણેશ, અને એનું એલિમેન્ટ છે અર્થ. એના પછી સેકન્ડ ચક્ર એટલે સ્વાદિષ્ઠાન ચક્ર, સેક્રલ ચક્ર, અને એની સ્વામીની છે શક્તિ, મા શક્તિ, પાર્વતી મા. એનું એલિમેન્ટ છે વોટર. એના પછી થર્ડ છે જે નાભી ચક્ર કહીએ છીએ, કે જે નાભી ભવસાગર કહેવામાં આવે છે. અને એના જે સ્વામી છે એ સાગરમાં કોણ રહે? વિષ્ણુ. એટલે વિષ્ણુ ભગવાન છે એના સ્વામી, અને એનું એલિમેન્ટ છે ફાયર. ઓકે. એના પછી આવે છે હાર્ટ ચક્ર, જેનું એલિમેન્ટ છે એર. અને હાર્ટ એટલે કે વિષ્ણુ અને લક્ષ્મી બંનેનો વાસ છે હાર્ટમાં. એના પછી વિશુદ્ધિ. વિશુદ્ધિ અહીંયા છે શિવ તત્વ, અહીંયાથી જાગૃત થાય છે. અહીંયાથી ઉપરના ચક્ર બધા શિવ ગ્રંથિ છે. 3 ગ્રંથિ છે, બ્રહ્મ ગ્રંથિ ક્રિએશન, એના પછી વિષ્ણુ ગ્રંથિ મેન્ટેનન્સ, અને અહીંયા પછી ડિસ્ટ્રોયર, સંહારક, શિવ. ઇવન થર્ડ આઈના સ્વામી પણ શિવ છે. અને એના પછી કોન્શિયસનેસ, અને શિવ કોન્શિયસનેસ, શિવા ધ કોન્શિયસનેસ. થર્ડ આઈ ચક્રની વાત આપણે કરતા હતા આપણા લાસ્ટ કોન્વર્સેશનમાં, અને તમે મને એક રીઝન આપ્યું કે ચાંદલો કરવો જોઈએ. એ શું હતું? ફરીથી એક વખત સમજાવો. ચાંદલો આપણે કેમ દરેક પ્રકારના ચાંદલા કરીએ છીએ. ચંદનનો ચાંદલો કરે છે, કોઈ કંકુનો ચાંદલો કરે છે, પણ ચાંદલો એક સ્પેસિફિક જગ્યાએ જ કરવામાં આવે છે. રાઈટ. સો અહીંયા આપણું આજ્ઞાચક્ર છે. અને અહીંયા સાયન્સે પણ પ્રૂવ કરી દીધું છે, એકચ્યુઅલી આપણને અહીંયા ફિઝિકલ હોલ છે. અચ્છા. દેર ઇઝ અ ફિઝિકલ હોલ હિયર. કેમ ચાંદલો કરવામાં આવે છે? ટુ પ્રોટેક્ટ ધી એનર્જી. ઓકે. જે પણ ભક્તિ માર્ગમાં હોય છે એ લોકો ચંદનનો ચાંદલો કરે છે. જે સુહાગણ હોય છે એ રેડ ચાંદલો કરે છે, અથવા કન્યા રેડ ચાંદલો કરે છે. એનું પણ કારણ છે, રેડ એક એવો કલર છે કે જે નેગેટિવ એનર્જીને અબ્ઝોર્બ કરતો જ નથી. ઓકે. જેટલો તમે મોટો રેડ ચાંદલો કરશો એટલો તમારો આ એરિયા પ્રોટેક્ટ થશે. ઓકે. અને આ પ્રોટેક્ટ થયું એટલે તમને કોઈ હિપ્નોટાઇઝ નહીં કરી શકે. સો દેટ્સ ધ રીઝન યુ મસ્ટ પ્રોટેક્ટ યોર ધીસ એરિયા ઇફ યુ કેન. રાઈટ. અને જો તમે ના કરી શકો તો દેર આર ડિફરન્ટ ટેકનિક્સ, જે હું મારા પ્રોગ્રામ્સમાં સમજાવતી હોઉં છું, જેને આપણે બંધન લેવાનું કહીએ છીએ. સો દેર આર ફિઝિકલ બંધન એઝ વેલ, કે જે તમને પ્રોટેક્ટ કરે છે, તમારા ઓરાને પ્રોટેક્ટ કરે છે. દેર આર સો મેની અમૃતા ડિફરન્ટ ટેકનિક્સ દેટ વી કેન પ્રોટેક્ટ અવર એનર્જી, વી કેન પ્રોટેક્ટ અવર ઓરા. બહુ જ જરૂરી છે. કમિંગ ટુ યોર લાઈવ સેશન્સ, I feel proud, not only being your sister, but as an Indian, as Gujarati, કે તમે દિવાળી ઓન ટ્રફાલ્ગર સ્ક્વેર, લંડનની મોસ્ટ અવેટેડ એક ઇવેન્ટ છે જેમાં લાખો ગ્લોબલ ઇન્ડિયન્સ એન્ડ નોટ ઓન્લી ઇન્ડિયન્સ, બ્રિટિશ એન્ડ ગ્લોબલી લોકો જોડાતા હોય છે. અને ત્યાં દિવાળી માર્કીમાં તમે ચક્રા હીલિંગ સેશન પણ કન્ડક્ટ કર્યું. અને નોટ ઓન્લી દેટ, યુ ડીડ ઓપનિંગ પ્રેયર, ગણેશ પ્રેયર, and welcome the mayor of London. How was that experience? Oh, I mean, it was a divine experience. That stage itself was vibrating, radiating with the divine energy. Trust me, the whole aura
it was so vibrant. And yes, Mayor of London, the event is every year organized by Mayor of London. It is called Diwali on Trafalgar Square. And I was assigned various roles there. I was a part of Diwali in London committee, media committee. And also I was conducting a session in the Yoga Marki, my chakra session. So it was an experience was so good, and the response that I got from, you know, all the British, not just Indian, not just Hindu, I would say that even different other religions like Sikh, Punjabi, and Christians, Muslims, they all were present there. They Wow. want to know the chakra, they want to know the science behind it. So that makes this program so unique that everybody wants to understand their own aura, their own chakra healing and chakra awareness. Wow, that was super amazing, I must say, and a proud moment, of course. Coming to your chakra healing session, be your own guru. કોઈ એવા મિસકન્સેપ્શન્સ છે અબાઉટ ચક્રા હિલિંગ જે લોકોમાં એવી કદાચ લેક ઓફ અવેરનેસ છે કે જેને તમે પોઈન્ટ આઉટ કરશો? એક ખાસ હું વાત કહેવા માંગુ છું. જ્યારે આપણે ચક્રા હિલિંગની વાત કરીએ કે કુંડળીની શક્તિનું જાગરણની વાત કરીએ છીએ, અત્યારે સો કોલ્ડ પોતાની જાતને ગુરુ બતાવવાવાળા સો કોલ્ડ એટલા બધા લોકો છે કે જે એમ કહેશે કે એક જ સેશનમાં કુંડલીની ઉઠાવી દઈએ છીએ, ફિઝિકલી કુંડલીની શક્તિને અમે કુંડલીની રાઇઝ કરીએ છીએ, અને એ બધી જે વાતો થાય છે, એબ્સોલ્યુટલી દેટ્સ રબિશ. It doesn't work like that. You know, chakra healing, it takes time. It's a process. It's not an overnight thing that, you know, aam thai gayu. It never happens like that. And it should not. After certain level, you need a right guru. You know, just by watching any podcast, if people start following on અત્યારે સોશિયલ મીડિયા, યુ નો, કોઈ બ્રાઝિલમાં બેઠું છે, કોઈ દુબઈમાં બેઠા બેઠા કહે છે કે હું તમારી કુંડલીની શક્તિને જાગૃત કરી દઈશ, તમારા ચક્રા બેલેન્સિંગ કરી દઈશ. એવું કંઈ જ નથી હોતું. એવું થવાનું નથી ને એવું થવું પણ ના જોઈએ. રાઈટ? સો નંબર વન મિસકન્સેપ્શન એ છે કે એક જ રાતમાં રાતોરાત. નો, ઇટ ટેક્સ મિનિમમ 4 સેશન 5 સેશન. તમને રાઈટ ટેકનિક શીખવાડવામાં આવે. ઇટ્સ અ પ્રોસેસ, અને આ પ્રોસેસમાં ઘણું બધું થાય. રાઈટ? તમારી લાઈફમાં પણ ચેન્જીસ આવે. ઇટ્સ સમથિંગ દેટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એવરીથિંગ. ધ હોલ યુનિવર્સ વર્ક્સ ઓન અ હાર્મની. તમારી અત્યાર સુધીની એક જર્ની છે. રાઈટ? અને જ્યારે આપણે લેફ્ટ સાઈડ ક્લિયર, અગેન આઈ વિલ કમ બેક ટુ માય લેફ્ટ એન્ડ રાઈટ, કે જ્યારે આપણી લેફ્ટ સાઈડ ક્લિયર કરીએ છીએ, તો લેફ્ટ સાઈડ એટલે કે જે જન્મો જન્માંતરથી આપણા આધ્યાત્મિક ઉત્થાનમાં આવતી જેટલી પણ બાધાઓ છે એમાંથી આપણે મુક્ત થવાનું છે, એની પ્રેયર કરવાની છે. જેમ કે મેં કીધું મહાકાળી, લેફ્ટ સાઈડ મહાકાળી છે. તો જ્યારે તમે લેફ્ટને ક્લિયર કરો છો તો તકલીફો તો આવવાની છે, કારણ કે બધું ફાસ્ટ થશે ને. તમે જ્યારે ભક્ત બનીને વર્શિપ કરો છો તો તમે એક ભક્ત છો. જ્યારે તમે સાધક બનવા જઈ રહ્યા છો તો ટેસ્ટ પણ એટલા થશે. યુ આર લિટરલી પુશિંગ ધ પ્રોબ્લેમ્સ અવે બાય વર્શિપિંગ ટુ ગોડ, કે મને આ કરી દો, મને આ આપી દો, મને તે આપી દો, આ તકલીફોમાંથી બહાર કાઢો. પણ તકલીફો તો તમે યુ આર જસ્ટ પુશિંગ ધ પ્રોબ્લેમ અવે. ભોગવવાની તો છે જ. સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઇઝ અ પાથ કે જે આપણે કહીએ છીએ સંત ને શૂરનો, આ શૂરાનો પાથ છે. આ કોઈ કાવડનો પાથ નથી. અને બીજું હું એ પણ કહીશ કે જો અંદર ખૂણે ખાંચરે ક્યાંય પણ મટીરિયલ વસ્તુ મેળવવાની લાલચ, અને ખોટું પણ નથી, રાઈટ? દેર આર સો મેની પીપલ કે જેને મટીરિયલ ગોલ્સ છે, જેના રાઈટ, જેને ફેમ જોઈએ છે, જેને લેમ્બોર્ગિની, પોર્શા, બેન્ટલી જોઈએ છે. નથિંગ રોંગ ઇન દેટ. બટ આઈ વુડ સે કે જો એ જ ટાઈપના ગોલ્સ છે તો આમાં પછી અમુક લેવલથી આગળ એ વ્યક્તિ વધશે તો એમાં એ ના વધવું જોઈએ. જ્યારે તમે સાધક, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ કોર સ્પિરિચ્યુઆલિટી, જ્યારે તમે સાધક બનવા જઈ રહ્યા છો તો પછી તમારે, અને અલ્ટિમેટલી મનુષ્યનો ગોલ તો એ જ છે કે આપણે વી નીડ ટુ બી વન વિથ ધ કોન્શિયસનેસ. શિવ તત્વ સાથે ભળી જ જવાનું છે. ડેથ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ ઓફ લાઈફ. ભગવદ્ ગીતામાં પણ લખ્યું છે, વી ઓલ નો. રાઈટ? પણ જો સ્પિરિચ્યુઆલિટીનો પાથ તમને એક બેલેન્સ લાઈફ કરતાં શીખવાડે છે, અને ડિટેચ રહીને, વિધાઉટ અટેચમેન્ટ તમે કેવી રીતે મટીરિયલ વસ્તુઓને ભોગવી શકો, એ જ સાચી કસોટી છે તમારી. બિકોઝ આઈ વોઝ ગોઈંગ ટુ આસ્ક યુ કે આ જો વૈરાગ લેવાની વાત હોય તો પછી સંસારિક વ્યક્તિ આ કરશે તો એનાથી શું ડિટેચમેન્ટ આવી જશે, કે પછી how one can live a normal routine social life and also experience and practice this? એટલે વૈરાગ્ય
જે ખાલી ભગવા કપડાં પહેરીને કે રુદ્રાક્ષની માળા પહેરીને વૈરાગ્ય નથી આવતો. વૈરાગ્ય એટલે કે ડિટેચમેન્ટ, રાઈટ. વૈરાગ્ય એટલે એવું છે કે મને મારી પાસે જે પણ છે એ જતું રહેશે કાલ સવારે, રાઈટ. ઇફ યુ હિટ રોક બોટમ તો પણ તમારી સ્થિતિમાં ફેર ના પડે. સ્થિત પ્રજ્ઞા. યસ. હવે આજે મટીરિયલ છે પણ ઇઝ ઇટ પરમેનન્ટ? નથિંગ ઇઝ પરમેનન્ટ. આજે પાર્ટનર છે, ઇઝ ઇટ પરમેનન્ટ? હું ધારું તો પણ હું કોઈનો સાથ પરમેનન્ટલી નહીં આપી શકું, કારણ કે આપણા વી બિંગ અ હ્યુમન બિંગ આપણા એક લિમિટેશન્સ છે. આપણી લાઈફ પણ લિમિટેડ છે. આપણા પેરેન્ટ્સના પણ એક લિમિટેશન્સ છે, રાઈટ. એ ઈચ્છશે કે હું જીવનભર સાથે રહી શકશે આપણી સાથે? નથિંગ ઇઝ પરમેનન્ટ. તો જ્યારે અવેરનેસ ડેવલપ થશે કે આ બધું જ ટેમ્પરરી છે, તો જસ્ટ ગો વિથ ધ ફ્લો, ગીવ યોર બેસ્ટ with a good heart, with a good intentions. That's the key. અને આધ્યાત્મિકતા તમને બળ આપશે, તમને આ બધા જ પ્રોબ્લેમ્સને નો સામનો કરવાની શક્તિ આપશે. સો દેટ્સ વાય ચક્રા, હીલિંગ ચક્ર. અને હીલિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇટ્સ વાઇટલ. કારણ કે જે ટ્રોમા આવે છે આપણા હાથમાં નથી, બટ એટલીસ્ટ હીલિંગ ઇઝ અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી. યુ નો, વી હેવ ટુ હીલ અવર સેલ્ફ સો દેટ વી કેન હીલ અવર એન્સેસ્ટ્રલ ટ્રોમા, જનરેશનલ ટ્રોમા, જનરેશનલ કર્સ. એ આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. સો મોર વી બીકમ અવેર, અને દેટ્સ ઓલ આઈ વુડ સે દેટ યુ નો, જસ્ટ હીલ યોર સેલ્ફ, બીકમ અવેર ઓફ વોટ્સ હેપનિંગ ઇનસાઇડ, જેથી કરીને વી બીકમ ધ બેસ્ટ વર્ઝન ઓફ અવર સેલ્ફ. એટલે આપણે દુનિયામાં, આપણે વર્લ્ડમાં એક સારી એનર્જી આપી શકીએ. So apart from be your own guru, Vaishali, you have other programs, spiritual massage. So what all things are included in it? So spiritual massage એટલે લોકોને એમ થાય કે લાઈક સ્પામાં જવું. એક્ઝેક્ટલી. પણ એ નથી. ઓકે. સ્પિરિચ્યુઅલ મસાજ એટલે ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ડિફરન્ટ એસ્પેક્ટ્સ, ઘણા ફેક્ટર, જેમ કે જેમાં સાઉન્ડ હિલિંગ પણ આવે છે, બાયનોરલ બીટ્સ છે, ડિફરન્ટ ફ્રીક્વન્સીઝનો ઉપયોગ કરીને, ડિફરન્ટ લાઈક સિંગિંગ બોલ્સ છે, ક્રિસ્ટલ્સ છે, એ બધાનો યુઝ કરીને વધારે એફિશિયન્ટલી, લાઈક ઇટ્સ લાઈક ઇટ ગિવ્સ અ બૂસ્ટર ટુ યોર હીલિંગ જર્ની, ટુ યોર ચક્રા બેલેન્સિંગ. ઇટ ગિવ્સ અ બૂસ્ટર. રાઈટ. સો દેટ પ્રોગ્રામ્સ ઇન્ક્લુડ ડિફરન્ટ લાઈક વોટર. હા, વોટર એ તો બધું છે જ, લાઈક ફૂડ સોક છે, કેન્ડલ થેરાપી કરાવીએ છીએ. બેસિકલી 5 એલિમેન્ટ્સને ક્લિયર કરવાના છે, રાઈટ. જે હમણાં મેં એક્સપ્લેન કર્યા કે 5 એલિમેન્ટ્સ છે, બ્લોકેજ કયા કયા એલિમેન્ટ્સમાં છે એ સમજવાના છે. અને એ જ્યારે સમજાઈ જાય તો એની પ્રોસેસ હોય છે. એ પ્રોસેસથી ફોર એક્ઝામ્પલ જો તમને મને એવું લાગે કે તમારું મૂલાધાર છે એમાં વધારે અફેક્ટેડ છે, તો હું તમને એ રીતે ક્લિયર કરાવીશ. એ રીતે એ એલિમેન્ટને લઈને એના ચેન્ટિંગ પણ હોય છે, એના ડિફરન્ટ ચેન્ટિંગ હોય છે. બધા તો અહીંયા નહીં સમજાવી શકાય, પણ આપણે મૂલાધારને જ લઈએ, કારણ કે ઇટ્સ અ નંબર 1. જો મૂલાધાર જ ઇમ્બેલેન્સ હશે તો ઉપર કુંડલીની શક્તિ ત્યાંથી ઉઠશે જ નહીં. એટલે તમારું ફર્સ્ટ ફોકસ શુડ બી ટુ ક્લિયર યોર મૂલાધાર. આપણે પહેલાં મૂલાધાર જ ક્લિયર કરવાનું છે, પછી જ આગળ વધવાનું છે. રાઈટ. તો મૂલાધારમાં સ્વામી ગણેશ છે અને એનો એક મંત્ર પણ હોય છે. મંત્ર ચેન્ટિંગ પણ આપતા હોઈએ છીએ અમે. ઓકે. રાઈટ. સાથે મેડિટેશન ટેકનિક શીખવાડીએ છીએ, કરાવીએ છીએ. So if someone wants to learn more about chakra balancing, chakra healing, they can surely contact you, and there are online and offline sessions also that you conduct. So I'm sharing all the details in the caption below. Everybody, please go through it and get connected with Vaishali Acharya. And I'm sure through this session, ઘણા બધા લોકોના જે ચક્રા રિલેટેડ, સેલ્ફ અવેરનેસ રિલેટેડ જે ક્વેશ્ચન્સ હતા એ સોલ્વ થયા છે. Thanks to the divine energy and thanks to you, of course. Thanks for coming and doing this episode with us. I can't thank you enough, Vaishali. Thank you. It's my absolute pleasure, Amrita, and I'm blessed. I feel that I'm totally feeling the energy in today's episode. It's not just a podcast, but I feel that something is a major shift is happening, and I can feel it. And thank you for conducting such amazing episodes, for our viewers. So thank you so much for having me. Thank you so much, and I love you. I love you too.